إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله. ترسمت مبو قصد مخوت حديث الشيخ باب الصبر أو متمنبيس تاوس. عن أبي مالك الحارثي بن عاصم الأشعري ما قد مسترهم شوما صلى الله عليه وسلم تقوى الطهور شطر الإيمان كسبتاوبا عن سيس من دي أريس إيمانيس نخواري تمنيس نخواري والحمد لله تملأ الميزان صدق بالحمد لله أو سبس سسترس وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض تصدق سبحان الله والحمد لله أنه إرتد أو سبس იმას რასაც არის ცის და მიწის შორის, ანუ მიხელაზე ავსებს. ვასალატუ ნურუნ, ლოცვა არის სინათლე, ვასადაყათუ ბურჰანუნ, სადაყა არის მტკიცებულება, ვასაბრუ დიაუნ, და საბრი არის სინათლე. ვალყურანუ ჰუჯჯატუნ ლაკა აუ ალეიკ, და ყურანი იქნება ან შენს წინააღმდეგ, ან შენსთვის, ანუ ასახსოვს დღეს. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ყველა ხალხი როცა გადისო დილასო, თავის სულს ყიდისო. أن تاويسوبلبس تاويسوسو أن أندغوربسو. سبق لنا كلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في الصبر والثواب أو الحث عليه. شيخ إذا خسرو أكمل شون بلا بركة آيات بزي رأس تاويدا مويقنا إمام النووي بلا بركة إمازي راري صبري ميسي أنو قامو بيدبا رامدير كاتيجوري إتلوبا صبري داسي إيقوبيبا صبري داسي شمدك. إذا خسرو إمام النووي مويقنا حديث بروميس خبام تيماس. وذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقول حديث صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان كسبتاوب عن سيت مندي أريس تمينيس نخواري الحديث إلى قوله الله شما صلى الله عليه وسلم سيت قمدي والصبر ضياء متمن بأريس سنتلي فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الصبر ضياء شما صلى الله عليه وسلم أم حديث تقارم متمن بأريس سنتلي عن غناتبا يعني أنه يضيء للإنسان أنه الصبر أنتس عدميانس مزجزاز عندما تحتلك الظلمات روتس أنه سيبنيلي أنه باروس عدميانس وتشتد الكروبات روتس سيزنلي بياك عدميانس قريباشي راس بروبلم بي فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق تو عدميان مويتمس ماغدروس أنه سيزنلي بيزدروس صبر يكتب إميس ميزيروت أيقونس دايخمر بعدميانس صورغزازي أنه كارغت تاويدس ولهذا ذكر الله عز وجل أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها ما قد الله مقولن شي تقارو صبر أريس إس إنسترومنت أسيتقاد ورمتا عدميان إيغبس تاويستويسوم أم بروبلمس أنه أدويرات غايروس فهو ضياء للإنسان في قلبه دا إسرس سنتلي أنه أنغانتي بعدميانيستويس مزغولشي وضياء له في طريقه دا غانتيبا مزغزازه ومنهجه وعمله مسكميبشي لأنه كلما صار إلى الله عز وجل على طريق الصبر شيخ زكي روغسكي أدمياني روسا داديس الله ميمارتو سميديس دا أماغدروس إيقينبس صبرس فإن الله تعالى يزيد هدى وضياء في قلبه ويبصره ماغدروس الله عز وجل رسول أخماري بأدميانس أزدوس ماغا سيناتلس دا أزدوس تويسبابسو أدميان داينخوس را داينخوس مبو كارشيوس را رسيمارتا را رسيسرويا فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء ما قلتم شوما صلى الله عليه وسلم تقارو صبر يارس كانتبا أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام داناشين حديث شوما صلى الله عليه وسلم تقار الطهور شطر الإيمان سيسبتاو يارس اسمينيس نخواري الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان أنا عميد يسبتاو ديبا أدمي يعني شطر الإيمان لاش نشتاو شطر يرابولات نشتاوس نخواري وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية إميتم رتمينا راريس كسبتاوبا دا سيلامازي أن تبرؤ من الشرك والفسوق أدمياني أن تاويس تاوس أريدبس رزقان شركيزغان تتصودبيزغان تبرؤ من المشركين والفساق تاويس تاوس أريدبس رزقان مشركيزغان دا تصودل خالقيزغان دروم أرشاتريوس ماغاستانيتات بحسب ما معه من الفسق فهو تخلين أنو أدى شنو يقول رامدين أدمين أبلم تصودوليا
ანუ შეიხი რაც იძახი იმის იძახის რომ თუ ადამიანი არის მუშრიკი ან ისეთი მწოდველი შეიძლება ჩაგაზირო შენ მწოდვებში ეგეთ ადამიანს უნდა მოშორდე وهذا هو الطهور ეს არის რა გასუფთავება أن يطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية რომ ადამიანი გასუფთავდეს როგორც სულიერად ასევე ფიზიკურად من كل ما فيه أذى ნებისმიერისგან რაშიც არის ცუდი მაგისთვის فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان მაგიტომ შუამამა صلى عليه وسلم გახადა წმენა რა წმენის ნახევარი وسبحان الله معناها სიტყვები سبحان الله რაში ნიშნავს მებო ვინც ის სუფთა და იმას ხა خو جزاك الله خير تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب وممثلاته المخلوقات რომ ჩვენ ვასუფთავებთ ალას რა შენიშნავს რომ ვიძახით რომ ალას არანაირი დანაკლისი არ აქვს სავსე არანაირი დანაკლისი არ აქვს და არ ემსგავსება თავის ქმნილებებს ალლაჰი ანუ ღმერთი არ იბადება მშობლები არ აყავს შვილები არ აყავს არ იბადება არ კვდება და ასე შემდეგ არ ემსგავსება თავის ქმნილებებს والله عز وجل منزه عن كل عيب في اسمائه და ალლაჰი عز وجل არის რა სუფთა ასევე თავის სახელებში وصفاته ასევე თავის ანუ სიფათებში وافعاله თავის საქმეებში واحكامه და თავის ჰუქმებში ანუ როცა ალლაჰ რაღაცა ბრძანებას აძლევს რა არის ჰარამი და ჰალალი ყველაფერი არის შესანიშნავად لا تجد في اسمائه اسما يشتمل على نقص او على عيب მის სახელებში შეიხი იძახის რომ ვერ ნახო რაღაცა დანაკლისს ولهذا قال تعالى მაგით უზენაისმა თქვა ولله الاسماء الحسنى ალლაჰს ეკუთვნის უმაღლესი ანუ ყველაზე კარგი სახელები ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب ونقص ასევე მის თვისებებში ვერ ნახავ რაღაცა თვისებას რომელსაც აქვს დანაკლისი უზენაისმა ალლაჰმა თქვა لله المثل الاعلى ალლაჰს ეკუთვნის უმაღლესი მაგალითი بعد قوله მის სიტყვების მერე للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء და ის ხალხი რომელსაც არ ჯერათ აღსასრულს დღეს მაგათთვის არის ყველაზე ცუდი მაგალითი فالله عز وجل له الوصف الأكمل والأعلى من جميع الوجوه ალლაჰს ეკუთვნის ყველაზე საუკეთესო თვისებები ყველაზე სავსე თვისებები ნებისმიერი მხრიდან وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله ასევე ალლაჰი არის სუფთა თავის საქმეების მიმართ كما قال الله تعالى როგორც უზენაისმა ალლაჰმა ყურანში თქვა وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ჩვენ არ შევქმნით დედამიწა და ცა და ყველაფერი რაც არის მაგას შორის როგორც სათამაშო ანუ ალლაჰმა عز وجل არ შექმნა ეს დუნია ასე თქვა აი რო გაერთოს ნახოს ხალხი რაც ზაკაკეთ არა ალლაჰმა შექმნა ეს დუნია თავის სიბრძნით მაგაში არის შინაარსი فليس في خلق الله لاعب ولهو وانما هو خلق مبني على الحكمه شيخ იძახის რომ ალლაჰმა რო შექმნა ეს დედამიწა ხალხი და ყველაფერი რაც არის ამ დუნიაში და ასე შემდეგ ალლაჰმა შექმნა ის ყველაფერი არასათამაშოდ, არახუმრობით, არამედ შექმნა თავისი სიბრძნით. كذلك احكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقصا. ასევე ალლაჰის ჰუქმებში, ბრძანებებში ვერ ნახავ ვერაფერს რაც არის დანაკლისი, რაღაცაში არის მინუსი. ალეისა ალლაჰმა უზენაისმა თქვა ალეისა ალლაჰუ ბიაჰკამილ ჰაკიმინ. ნუ თუ ალლაჰი არ არის ყველაზე უკეთესი, ანუ ვინც ჰუქმს აძლევს, ვინც ბრძანებას აძლევს და ასე შემდეგ. وقال عز وجل ასევე უზენაისმა თქვა აფა ჰუკმ ალ-ჯაჰილიyyati yabghun. ნუ თუ ხალხს უნდათ რა ჯაჰილიის حكم უნდა თუ ანუ ძველი დროსაც იყო ცუდი ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون და ვინ არის ალლაჰს უფრო კარგი ჰუქმით იმ ხალხისთვის ვინც აზროვნებს ანუ ხალხი რომელიც აზროვნებს ის ხვდება რომ ყველაზე კარგი ჰუქმით ალლაჰ ხალხისთვის ვინ არის ალლაჰი عز وجل وقوله და შუმამალი სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ სიტყვები სუბჰანალლაჰი ვალჰამდულილლაჰი თამლაანი أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض სიტყვები სუბჰანალლაჰ ვალჰამდულილლაჰ არის ისაც ავსებს დედამიწის და ცის შორის აქ ამას გამოვტოვეს მე აქ შეიხი რას იძახის რომ რავი რომელიც გადმოსცა ეს ჰადისი თქვა თამლაუ ამ თამლაანი ანუ ორი სიტყვა ნიშნავს იგივეს ნიშნავს რა გავსებას ნიშნავს მაგრამ არ ახსოვდა მაგას ზუსტად შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ რა თქვა თამლაუ აუ თამლაანი მაგრამ შეიხ იბნ სეიმინი იძახის რომ ამ ორ სიტყვას იგივე მანა იგივე შინაარსი والمعنى لا يختلف معنى أنا ريشين أنه صعوبة أراكم يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله الشيخ شنو نازل كيترو سيتقبل سبحان الله أسبحان الله إذن نبيس من دانكليس إذن დანაკლისი როგორც ღმერთს აქვს შვილი, ღმერთს არის ანუ მშობლები ყავს, ღმერთი კვდება, იბადება და ასე შემდეგ. ღმერთი წვალობს, ღმერთი ისვენებს და ასე შემდეგ. მაგალითად შექმნა რაღაც მე დაისვენა. ალლაჰი عز وجل არის შორსგან ეგეთ რაღაცისგან. ეს ჩვენ გვჭირდება, ხალხს ჭირდება შვილები, ბავშვები, დედა, მამა და ასე შემდეგ, დაძინება ძირი და ასე შემდეგ.
وعلى وصف الله بكل كماله في قوله دا شيخ يزخيز دا أنه الله سوس كمال راشين شتاون أنه تليانت ميس الصفات بس أصيخوا ميس تويسببس على الصدق والحمد لله فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون أنه إس أول صدق شجرة تاويس تاوشيرا أنه شيخ يزخيز روم إس صدق أول صدق تاو رزق كتبس أسوب تاويس الله إميز غندروم الله سرقاس ناقرسيك دا سوي أنه التحلية أنه أصدقات على مذهب سالاس يميترو أنه الله سبحانه وتعالى سوق يتسو صفاته فالتسبيح تسبيح راشين شتاون تنزيه الله عما لا يليق به في أسمائه صدق التسبيح سبحان الله راريس الله سبحانه وتعالى راس أريكوتنيس ماس ميس سخيلبشي وصفاته ميس صفاتبشي وأفعاله ميس سكميشي وأحكامه أسوي ميس حكمبشي والله عز وجل يحمد على كل حال تشوين كبس وزد الله نبيس مير دروس وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يسره به قال تشمو صلى الله عليه وسلم رس إخبود راس مغاس أرمستروندا إزاختا الحمد لله أبودشت راس مغاس مستروندا إزاختا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كبا الله إمس أنه كبا الله رومليس أنه تقالوبيت سرولبا أنو كتير ساكميبي أنو كتير ساكميبي أنو رغاسة تو موجودون ميبو توين خوري باش نبيسمي كتيرام كني قص دوني ساكمي كني قص آخرتي ساكمي موجودون إسهر السنة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه سوى ذلك ما قال تو شما صلى الله عليه وسلم رغاسة المصندم راسجختا الحمد لله على كل حال كيف الله نبيسمي يم تقوم ريوباش إستنازة شون قويات شما صلى الله عليه وسلم صدقبي والصلاة النور لوسواري سيناتلي يتودا خان شيخي قاقيتس განსხვავება რა შუაში სინათლე საბრის დროს და ლოცვის დროს فصلاه نور صلاه عليه سيناتلي نور للعبد في قلبه انو سيناتلي მოწმენისთვის მის გულში وفي وجهه მის სახეზე وفي قبره მის انو საფლავში وفي حشره دا إن دروس تزدجبا ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة ما قلت شيدان نخو قول ز بور سينته أن أنات أدميان كان إسحاريس وينس قول ز بور سلوسلوبسو وأخشعهم فيها لله عز وجل أوبرشينيات الله عز وجل وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه أسوي لوتسواريس سينته أدميانس قولشي تفتح عليه باب المعرفة الله أميت أدمياني أوبرو إتسنوبس الله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله دا أوبرو إيجبس الله يبزانيبس الله يحكمبس وأفعاله مس ساكميبس وأسمائه مس سخيربس وصفاته مس تسببس وهي نور في قبر الإنسان دا يسر سينة أدميانس قبرشي لأن الصلاة هي عمود الإسلام إميت الله سواريس را إسلاميس سابوزويري إذا قام العمود قام البناء تو إخنبا سافوزويري أسبب دارشبارا دادجبارا أنو فوندامنتي شان شينوبا وإذا لم يقوم العمود فلا بناء تو إخنبا فوندامنتي أريخنبا أسبب شينوبا كذلك نور في حشر يوم القيامة أسبب على سنة أساس الدرس رجوع شمام صلى الله عليه وسلم أتقى هذا الشيء أن من حافظ عليها وينز شينارشون الله سبحانه دايت الله سبحانه شياس وتاويز دروزن يشنوس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة إخنما ميس سيناتلي ميس كسبولبا تقدرشنا أساس الدرس ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة دا وينز أرشينارشون مسلوسواس أريخنما ميس أساس الدرس أرس سيناتلي أرس كسبولبا دا أرس قدرشنا الله ما تقول برزمه آمين وحشرت مع فرعون وحامان وقارون وأبي بن خلف ده إختما تأصدقيلي إم خلطان وينتان فرعونتان حامانتان قارونتان ده أبي بن خلف ولا مشرك ولا كافر بياني إسألوا دم من خلاص الله ما تقول برزمه وينس الله سلوبس ما قلت بيروش زمن بوشين زي عليه شكري شكري على زمن بوشين شون تولو سلوب شكر ونجاوبت الله عز وجل ميري إسألي ساشين أنو أسأل قبض كده بيم خلق مسلم بيتويس وينس الله سلوبس أن خان الله سلوبس ده عنه بيبس إسألي قبض كده بما قاتويس زوجت خاص زوني زما أجت شبهات شيطان شاود أجت شبهات أجت أجوي خالشيروم ميت الله سو أرداويس قيوم شمزدي أرويلو سو أنا ميت الله سو داويس قو سو سيكتوريس بوندوم ويلو سو ساسقالي خالخي أليسيس روم الله سو جين دايت جينارا أو تسيلبيلي شنتوس أن زوجت فكرة روم مي سانم شيسانيشنامي أرويكنم سانم دالوا سادوانه سانم سيجارة سادوانه سانم ماريخوان صوب سادوانه ميت الله سو بداويس قيفو ساسقالي أليسيس أو بيريكت الله سو ميست وكتسيا ადამიანის უმჯობესია მწოდველი იყოს და ილოცოს, ვიდრე მწოდველი და არ ილოცოს. იმით არც ერთი ჩვენგან არ არის და შესანიშნავი, არ არის იდეალური. ყველა ვაკეთებ რაღაცა წოდვას. შუმამა სალლაჰ ალეიჰი ვასალამ ნუ თუ არა თქვა, ერთ საჰაბას არ უთხრა, შენ წინაშე თუ იქნება მდინარე
და იმ დინარეში დღეში 5 ჯერი ბანავებ, შენზე ჭუჭკი დარჩება? საჰაბამ რა თქვა? ვალლაჰი არაო. ვალლაჰი დაიფსა როგორც მაქვს ხადიში. ვალლაჰი არ დარჩება. და შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა, ასევე ლოცვა. ანუ ჩვენ ხედავთ ადამიანს, ანუ ასუფთავებს, ლოცვა ასუფთავებს ადამიანს მის რა ცოდვებისგან. აი ძმა მაგალითად შენ კითხო ერთ რაღაცას. მაგალითად მე შენ გაჩუქი 5 მილიონი დოლარი. რას მეტყვი შენ? რას მეტყვი? ჰა? მადლობა, ჯზაკალა ხაირ ხო? მინიმუმ მადლობას ხომ მეტყვი? როდესმე მე დაგავიწყდები, სიტყვაზე მე წავედი სხვა ქვეყანაში და 10 წელი არ მინახი ხარ. არ დაგავიწყდებო, შანსი არ არის. ბატონო? არა უშავს. ეხლა ნახე ძმა, სიტყვაზე მე გითხარი შენ მომენტში შენი ორი თვალი და ასე მოგცემ 5 მილიონ დოლარს. თანახმა იქნება? თანახმა რა თქმა უნდა არ იქნება. რა თქმა უნდა ხო ისა 5 მილიონ დოლარს თვალები არ აქვს. ხო მაინც ვერაფერს ვერ დაინახა. ხო ეგრეა. ალლაჰმა ჩვენ მოგცა უფრო მეტი ვიდრე 5 მილიონ დოლარს მე. ალლაჰმა მოგცა თვალები, ხელები, ფეხები, ჯანმრთელობა, აზროვნება, ლაპარაკი შეგვიძლია, კითხვა შეგვიძლია ალლაჰის რელიგიას ვსწავლოთ. მაგაზე უკეთესი რა არის, ხო? ანუ ჩვენ ხედავთ რამდენ ალლაჰმა ჩვენ მოგცა რა? დიდი ნეიმათები მოგცა. და ჩვენი მადლიერება ალლაჰის მიმართ რა არის ლოცვა. არის ლოცვა. ზოგი ხალხი იზახის, არა მე ჩემებურად მიყვარს მერტი. მე ღმერთი მისხა ხანახა ლოცვაზე დრო არა მაგ მე ჩემებურად მიყვარს მერტი. ჩვენ ამ ამ დას ვკითხავთ. შენ თუ შეხო დედა შენი გიყვარს, ეთქვის კი მიყვარსო. კარგი, შენ დედა შენს რა თქმა უნდა ალლაჰი არის ყველაზე უმაღლესი მაგალითებში, მაგალითი მომაქვს უბრალოდ. შენ დედა შენს რაღაცა თუ უყვარს. შენ დედა ჩემს საჩუქარს, დედა შენ თუ საჩუქარს მიცე მაგენ რაღაცა. შენ აჩუქებ იმას, რას შენ გიყვარს, თუ რას მაგას უყვარს. რას აჩუქებ? რას მაგას უყვარს. და ჩვენ თუ დედა შენ მიმართ ეგრე ექცევი, ხო? ნუ თუ ღმერთი არის არ არის უფრო მეტი ღირსი რომ ეგრე მოიქცე, როცა ღმერთმა შენ გიცა ილოცე. ხო, ეგ არის ხეირი შენთვის, ასევე მადლია შენთვის, ხო? და ასე შემდეგ. ხალხი უნდა დაფიქრდეს მაგაზე ძმებო. და ძმებო, ადამიანი რომელიც არ ლოცრობს, როცა ადამიანი იცის ეგეთი ჰადისები, საშინელი ჰადისები არის და ამხელა დიდი მადლი არის ლოცვის გამო, ხო? ადამიანი რომელიც არ ლოცრობს, არის ერთადერთი ვარიანტი, რა არის ეს ადამიანი? ამაღი. თაკაბური აქვს ამ ადამიანს. ალლაჰმა დაგვიპოვოს. ამენ. შეიხი ზახი, فهي نور للانسان في جميع احواله. ლოცვა არისო ნური, ანუ სინათლე ადამიანისთვის ნებისმიერ მის მდგომარეობაში. وهذا يقتضى ان يحافظ الانسان. მაგით არის აუცილებელი ადამიანისთვის დაიცვას ლოცვა. ანუ თავის დოზე შეასრულოს ლოცვა. وان يحرص عليها وان يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وايمانه. და შეიხი ზახი ახსეო მოუმატოს ადამიანს. ჩვენ ხო გვაქვს ვაჯიბები. ვაჯიბი ლოცვები. მაგრამ შენ თუ მოუმატებ კიდე ნაფილებს გაკეთებ, შენი სინათლე უფრო მოიმატება შენს სახეზე, შენს გულში, შენს ტანში და შენს საქმეებში და შენს წმენაში. ეხლა რა შეეხება საბრს? ვა ამა საბრუ, რა შეეხება საბრს? ინნაჰუ დია, ის არის განათება. ფიჰი ნურუნ, საბრში არის სინათლე, ლაკინნა ნურუნ მა ჰარარა, მაგრამ სინათლე სიცხით, ანუ სიცხეს არის მან, ან სითბოს არის მან. كما قال الله تعالى رجل وزنايس الله متكا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ის არის ის ვინც შექმნა ან გააკეთა მზე როგორც დია ანუ იგივე სიტყვის გამოყენებული როგორც საბრს დია ანუ სითბო ასე ვთქვათ განათება სითბოთით ანუ მზე ხო სითბოს გვაძლევს ასე ხო ხანდახან სიცხეს ძალიან ცხელა და მთვარე გახადა როგორც სინათლე ანუ მთვარე ღამე როცა ანათებს ხო ანათებს როგორც ასე ვთქვათ სარკე მუშაობს ხო ანუ ანათებს გზას მაგრამ სინათლეს ანუ სითბოს არ აძლევს მაგიტოს მე რა არის საბრი გავიმეოროთ საბრი არის სინათლე სითბოსთან ერთად ან სიცხესთან ერთად وَالضَّوْءُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَرَارَةٍ და ეგეთი სინათლეს შეეხება აუცილებლად მაგასთან ერთად რა უნდა იყოს სიცხე ან სითბო وَهَكَذَا الصَّبْرُ და ასევე ეს არის ეხება საბრს ანუ მოთმინებას لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَرَارَةٍ وَالتَّعَبٍ ხანდახან აუცილებელია რომ ხანდახან კი აუცილებელია კონდესო საბრს რა დაღრილობა ხანდახან და ასევე სიცხე لأن فيه مشقة كبيرة იმიტომ ხანდახან ადამიანის არის რაღაცა პრობლემები საბთან ერთად მოდის პრობლემები ანუ ითმეს ადამიანი ولهذا كان أجره بغير حساب მაგიტო საბრის მადლი არის რა უსასრულო ან ძალიან ბევრი فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة ანუ რა განსხვავება არისო ლოცვის შორის ლოცვის სინათლე და საბრის სინათლე ეს არის რომ ანუ საბრს მოყავს თავისთან ანუ საბრს მოყავს სინათლე სისხლისთან ერთად لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان როგორც ხანდახან შეიძლება ანუ საბრთან ერთად მოვიდეს დაღრილობა მოვა გინ გულის დაღრილობა ანუ ხანდახან ადამიანი იყლება გულით ან თავისი ტანით وقوله وصدقة برهان რა შეეხება სიტყვებს სადაყა არის მტკიცებულება ასადაყო ბადლულ მალი თაყარუბან ილაჰ რა არის სადაყა
ფულის დახარჯვა იმისთვის რომ მოუახლოვდე ალლას. فيبذل المال على هذا الوجه لأهله. ანუ ადამიანი ხარჯავს თავის ფულს, თავის ალლაჰის ხათრისთვის, თავის ოჯახზე, ანუ ღატაკ ხალხზე და ასევე ხალხიან ჯამში ხალხისთვის რომ ხეირი გააკეთოს. ბინაილ მასაჯიდ, ანუ მეჩეთები აშენოს ვა ღეირი და ასევე სხვა. ბურჰანან ალა იმანილ აბდი. და ეს არის მტკიცებულება მორწმულის წმენაზე. وذلك أن المال محبوب إلى النفوس. და ასევე რომ ფული არის საყვარელი რაღაცა გულებისთვის, ანუ ადამიანს არ უნდა ასე ვთქვათ სხვებისთვის მიცემა ფულის. والنفوس شحيحة به. და სულები არის ძუნწიარი, სული არის ძუნწი ფულის მიმართ. فإذا بذل الإنسان لله. და როცა بذله الإنسان لله. და როცა ადამიანი ხარჯავს ამ ფულს ალლაჰის ხადრისთვის, فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه. ადამიანი არ ხარჯავს იმას, რასაც მაგას უყვარს, გარდა იმისთვის, რაც უფრო მეტად უყვარს მაგას. فيكون في بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان وصحته. მაგიტომ, როცა ადამიანი აძლევს სადაყას, ეს ის მტკიცებულება მისი იმანის, მისი რწმენის და მისი სიმართლის ალლაჰის მიმართ. ولهذا تجد أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل وبإخلافه تجدهم أكثرهم صدقة. მაგიტო შეიხი ძახის რომ ყველაზე მეტად ნახავ ხალხს ვისაც არის საოცრად რწმენა ან დიდი იმანი აქვს ან ელოდება ალლაჰისგან ანაზღაურებას ეს არის ის ხალხი ვინც ყველაზე მეტად აძლევს რას სადაყას. გავიმეორე რა არის სადაყას მე რატო არის სადაყა მტკიცებულება ვინ მეტყვის? ჰა? არა. არა, ნებისმიერ საქმე უახლოვებს ალლაჰს, ნებისმიერ კეთილი საქმე. მაგრამ რატო სადაყა ნიშნავს მტკიცებულება რატო? ანუ ეს რაცინს ადამიანი ზეგან თქვით, ადამიანი როცა ის რასაც მაგას ძალიან უყვარს, აძლევს ალლაჰის ხათრისთვის, ეს არის იმის მტკიცებულება, რომ ალლაჰი უფრო მაგრა უყვარს მაგას. ეგ არის მაგის მტკიცებულება, რომ სადაყა არის რა, რატო შრომამოსთან დაარქვა მტკიცებულება, რომ შენ ალლაჰი უფრო მეტად გიყვარს. როგორ მომტკიცებს მაგას რომ იმიტომ შენ რასაც გიყვარს ალლაჰისთვის აძლევ. მაგიტო არ მტკიცებულება. ბარაკალლაჰუ ფიკუმ, ალლაჰ ბარაკ მოგწმებო. ეს ძალიან კაია, ესეთი შეკითხები არის ძალიან კაი. ხანდახან ადამიანს ეძინება, ხო გაგვიწევს ეგოიძება რა ხდება ის იძაღის რა ხდება. მე საკავარო. სახში ხო არა вар. Нет. Человек, когда дает садака, это довод тому, что ты любишь Аллаха больше, чем деньги. Потому что ты ради Аллаха делаешь. Закат сигивер откмаунд. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ميرش محمد صلى الله عليه وسلم تقا والقرآن حجة لك أو عليك قرآن آريس كتبوا شن تويس أنا شن سينامدك اللهم قل جمع شوريس بيسالي شن تويس آمين لأن القرآن هو حبل الله الوتين إمي تقول عن يارس الله الزياري توكي وهو حجة الله على خلقه دايسا كتبوا لبا ميس كنيل ببزي فإما أن يكون لك وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله და ყურანი იქნება ან შენ ხარეს და ეს არის იმ დროს როცა შენ ყურანით მიხვალ ახლოს ალლაჰთან ან თავასწულს გაკეთებ ალლაჰთან وقمت بواجب هذا القرآن العظيم და შეასრულებ იმ ვაჯიბებს რომელიც არის ამ უდიდეს ყურანში من التصديق როგორც تصديق بالاخبار როგორც უნდა დაიჯერო იმ ყველაფერს რაც ყურანში არის ნახსენები وامتثال الاوامر უნდა დაემორჩილო ყურანის ბრძანებებს واجتناب النواهي უნდა მოერიდო იმას რაც ყურანში გეუბნება მოერიდო وتعظيم هذا القرآن الكريم და უნდა გაადიდო ეს დიდი უდიდესი ყურანი واحترامه და უნდა პატივისე ყურანს ففي هذه الحال يكون حجة لك და ამ დროს იქნება მტკიცებულება შენთვის أما إن كان الأمر بالعكس ما تويكنا بيريكيت أحنت القرآن أنه أدمين ما تيوات مويم القرآن وحجرته لفظا ومعنى وعملا تعني بشين قرآن أنه قولت إنيت دا سكمي بيت ولم تقوم بواجبه دا أرسل بميس أو تسلب لباس رأس القرآن يجونبا فإنه يكون شاهدا عليك يوم القيامة ماشي نام دروس قرآن يكتبا شنس إنامدك أخسر صدرس الله ما دقوي بارس آمين ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبة بين هاتين المرتبتين أن شيخ يزخرم شموما صلى الله عليه وسلم أرتقى رأتكرم قرآن أنه أرتكني وشنس إنامدك أرشنس أرشنس أنه إتي أندا يقص لقو جهنم جنة اسمه أدمين كتبا أنه ده شيء ده جهنم شيء أن جهنم شيء مسلم يرسبوس أسوي قرآن اسمه قرآن يكتب أن شنس إنامدك أن شن تنتد الله ما قال ما قال آمين და ბოლოს ნაწილი მიხა თავიდან ჩემსგან ვიტყვი ას დავიკითხავ იმიტომ ცოტა დავამოგვიყვ ამ დროს ბოლო ნაწილი შომავალი სალალლაჰუ ალაიჰი მან თქვა კულლუ ნასი იღდუ ფაბაიუ ნაფსაჰუ ფამუ'ტიყუჰა აუ მუბიყუჰა და ყველა ადამიანი გადის დილაობით თავის საქმეებზე და ყიდის თავის სულს
ან თავისუფლებს თავის სულს, ან ანადგურებსო. შეიხი იძახის ამ წიგნში, რომ ეს არის ის ადამიანია, და მუსლიმი ადამიანია, რომელიც დგება დილას, პირველი მისი სიტყვები არის ალლაჰის ხსენება. პირველი მისი სიტყვები არის ერთმანეთიანობა, თავჰიდი. მაგით ეგეთი ადამიანია, რომელიც ფიქრობს თავის საქმეებზე, როგორ გაატარა თავისი დღე და გაატარა თავისი დღე ალლაჰის ბრძანებებით, არიდებს თავის თავს ჰარამს, ან თუ ჯაიდინა ჰარანი თაობას აკეთებს და ასე შემდეგ, ეს ადამიანი არის წარმატებული და ეს ადამიანი სინამდვილეში ან თავისუფლებს თავის სულს. და ურწმუნ ადამიანი, როგორც კი დგება, თავის დილას იწყებს რა ცოდვებით. არ აინტერესებს მაგას რა არის ჰალალი, ჰარამი, საერთოდ ღმერთს არ აინტერესებს. ხანდახან შეიძლება მუსლიმიც იყოს ეგეთი, ფასიყი მუსლიმი, არ აინტერესებს საერთოდ. და რა შეეხება ქაფრებს, როგორც ალლაჰმა აზავაჯალმა ასე ყურანში თქვა, რომს ჭამონ, რომს დალიო, მაგაზეც იქნებიან პასუხისმგებელნი. და მორწმუნეს ეგ არ ეხება, ალლაჰმა აზავაჯალმა თქვა, რომ მორწმუნებს ეგ არ ეხება. მაგიტომ ადამიანი როცა ჩვენ ვდგებით ძმებო, უნდა დავფიქრდეთ იმას რაზე. მე როგორ გავატარე მე ჩემი დრო, დღეს. მე შევასრულე ალლაჰის ბრძანებები თუ არა. მე ჩემი სული გავანთავისუფლე თუ არა. როცა გავყიდე, იმიტომ რა არის ძმებო, ალლაჰ აზავაჯალ ეკუთვნის ყველაფერი, ასევე ჩვენი თავები, ჩვენი სულები ყველაფერი. ანუ ჩვენ თითქოს ალლაჰ აზავაჯალ ყიდით ჩვენ სულს, ყიდით ალლაჰისთვის. როგორც ალლაჰმა რა თქვა, ეს არის თიჯარათი ყურანში, ხო? ჩვენი ამალიათები, ჩვენი საქმეები ალლაჰის მიმართ არის თიჯარათი. ჩვენ ბიზნესი გვაქვს, ასე თქვა, ალლაჰთან ესა რა ჯანაც ყიდით, ჩვენი საქმეებით, ჩვენი საბრით, ჩვენი ლოცვით და ასე შემდეგ. მაგიტომ ადამიანი რომელიც შეასრულა თავის დღის განმავლობაში, ანუ გაყიდა თავის სული, სინამდვილეში რა არის? განთავისუფლა. ადამიანი არის აბდულლა, რა შეიძლება აბდულლა ძმებო? ალლაჰის მორჩილი. მონა არასწორია ძმებო. მორჩილი ძალიან კაი სიტყვა ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ როგორც შუამასალასთან თქვა, განთავისუფლეთო მონები, ეს სხვა სიტყვა, მაგრამ უფრო კაია მორჩილი. თუ ჩვენ ვიძახით, ჩვენ მორჩილები ხო და ალლაჰთან თიჯარათი გვაქვს, ყოველთვის უნდა გავახსენდეს ეს ხადისი ძმებო. მე დღეს მოვიდა საღამო იშას ლოცვა დავწექი საწოლში ხო? როგორ ჩვენ ყველანი მოვკითხოთ თავის თავებს. როგორ გავატარე მე დღევანდელი დრო? ცოდები თუ გავაკეთე მოვინანიე თუ არა? კაი საქმეები რამე გავაკეთე დღეს? ჩემი დინისთვის რამე გავაკეთე დღეს? წინ წავედი მე ალლაჰის წინაშე დღეს წინ წავედი? როგორ ზოგიერთი ახალგაზრდა ხო თამაშობს? ლეველები ხო არა, ლეველი არის მაღლა და რაღაცა ხო? ზუსტად უნდა ვიფიქროთ რა ჩვენ ცხოვრებაში. მე ალლაჰს დღეს წინ მიუახლოვდი თუ არა? ალლაჰმა ბარაკა მოხსენებო. Subhanallah, bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.